नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा पुओ झील बाहाघर अष्टम भाग। सप्तम भाग रे आपण माने शुणिथिले चिन्नू कथारे अंकी जमा भी रागेनी। सोहम कहला अन्य को बिना स्वार्थ रे साहाय्य करिवार भावना समस्तंकर न थाए। देखिबा भगवान तुमको एइथिपाई निश्चय बहुत बड़ उपहार देबे। अंकित कहला भगवान मते उपहार देई सालेनी जेबेठू आपण चिन्नूर जीवन आसीछंती। आपणक जोगु मु आउ चिन्नू पाई व्यस्त हेउनी केवल सही शुभ मुहूर्त को अपेक्षा करिछि। जेउ दिन मो चिन्नूर भाग्य आउ भविष्यत केवल आपणक हाथ रे देई मु ता दायित्व मुक्त हेबी। सोहम अंकित को टिके कुंढेई पकई कहले सतरे तुमे बहुत भल मु आसुछे बे बाय। सोहम जीवा परे अंकित डाक्तर सहित कथा है ऑपरेशन जोगाजोग कला। सोहम जीवा बेले चिन्नू को देखा न करिबाटा चिन्नू को टिके खराब लागिला। आउ मने मने कहला मु काहेकि तांकठू अधिक आशा करुछि। मु तांको जेमिति अपमानित करिछि आउ किए हेइतिले मो मुह को चाहिबाकू इच्छा करि न थांता किंतु से सेतिकी भल बोली मते एते सब सहाय्य कले। मु आहुरी अधिक एक्सेप्ट करिबाटा ठीक नुहे। सोहम निज घरे पहुंची कहला गोटे सांगर बापा को नहीं हॉस्पिटल जाइथिली। ता मम्मी कहले ठीक अछि जाइथिलु किंतु सारा राती रहिबा कोन दरकार तो देह खराब हेबो तते पुणी काली बाहर को जीवार अछि। सोहम कहले मम्मी से टिके अधिक व्यस्त होई पड़िला तेणु ताकू एकुटिया छाड़ी आसीबाकू इच्छा हलानी। तार मम्मी कहले अच्छा मो जानिबारे हॉस्पिटल होची तो पाई सबुठु विरक्तिकर जगह आउ तू सेठी सारा राती काटी देइछु ता माने से सांगटा भारी इम्पोर्टेंट। अच्छा कह पुओ सांग ना झियो सांग। सोहम कहले मम्मी तुमे बिना सामान्य कथा को अजथारे बढ़ौच। सोहमर मम्मी कहले रे कह सत कथा हला मु तो मुहरु एया सुनिबाकू चाहूची कि तू केबे कहिबू मम्मी मु गोटे झियो को पसंद करिछि। सोहम सामान्य हसी कहला इच्छा तो अच्छी भल पाइबाकू किंतु सेमिति केही पसंद आसु नाहंती आउ जे पसंद आसला से मते पसंद कलानी। सोहमर मम्मी कहले अच्छा मो पुओ को पुणी किए ना पसंद कर देला कह तो को राज्यर राजकुमारी से। सोहम कहले अरे मम्मी मजारे कहली तुमे तो सीरियसली नहीं गल मु टिके रेस्ट ने भी भारी थका लगुछि। तापरे सोहमर मम्मी ता रूम रो बाहरी आसिले। सोहम बेड रे सोई अंकित को फोन करी चिन्नूर बाबांक देह कथा बुझी सारी पुणी डाक्तर सहित कथा हला जिए तांको ऑपरेशन करिवे। तापरे किछि समय रेस्ट नेला परे उठी लैपटॉप रे किछि जरूरी काम करि सारी चिन्नू सहित कथा हेबाकू चाहिले। पुणी कौन भाभी आउ कॉल न करी तार फोटो सबू खोली देखिले आउ मने मने कहले तुमठू तुम फोटो आहुरी सुंदर चिन्मयी। ना से रागुची ना अभिमान करुची ना मते गाली करुची बरं सुंदर निशाभरा आखिरे मते चाहिंची। केते आकर्षणीय तुम हस जेते बेले तुम फोटो को देखे मो भल पाइबा दी गुणी तो बढ़ी जाए। मु तुमको भूलिबाकू जेते चेष्टा करे तुमे सेते अधिक मने पड़ आउ तुम फोटो देखिबाकू इच्छा हुए। तुम नीरव चेहरा मते अनेक किछि कुहे हजी जाए मु प्रेमर इलाकारे जेउठी प्रेमर झरणा तोले भल पाइबार मूर्छना सेठी फुटिथाए केवल प्रेमर फूल सेठी उड़ुताहांती प्रेम पक्षी सेठी प्रेमर महुआ बास्नारे विमोहित होइथांती आमे दी जण। आमे दुहे खूब पाखापाखी बसंती प्रेम घास गालीचा उपरे तुम कोଳରେ मथा रखी मु सोई जाए। मो कानरे तुमे किछि चुपचाप कुह ताहा मते केवल प्रेमर संगीत भली शुभे। ता पर दिन सोहम अंकित को कॉल करी कहला मोर अंकल को देखा करने को इच्छा थिला किंतु कौन करिबी आदौ समय नहीं मो पाखरे आउ अल्प समय पर मोर फ्लाइट अछि फेरी भी गोटे सप्ताह परे तुमे जेतेबेले पाखरे अछ किछि असुविधा हेबनी से विश्वास मोर अछि तेणु बिना आशंकारे जाउछि फेरिबा परे निश्चय तुमको साथी नहीं चिन्मयीर घर को जीवी। अंकित कहला आपण जेतिकी साहाय्य करिसेंती सेतिकी बहुत अधिक सार आपण जानतु आउ आराम से निज काम सारी आसंतु। अंकल का ऑपरेशन ठीक ठाक हेई गला आउ डाक्टर भी कहतुले किछि असुविधा नहीं। सोहम कहले हो ठीक अछि मु रहुछि बाय। फोन काटी सारी सोहम टिके दुखी हेई गला एया भाभी मु चिन्मयी को एते साहाय्य कली किंतु कालीठू आज जाए से मते थरुटे कॉल भी कलेनी। पुणी निज मुंडरे हल्का थापड़ लगे कहला ए सब मु गोटे मनीषर कर्तव्य हिसाब रे करिछि नचे चिन्मयीर परिचित हिसाब रे करिछि तेणु ताठू धन्यवाद किंबा अधिक किछिरा आशा करुछि काहेकि मते ए प्रेमर निशा कमेबाकू हेबो नचेत मोर चिन्मयी उपरे राग आसीबो जहा आदौ ठीक नुहे।
ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥିବି ତେବେ ତାଠୁ କିଛି ପ୍ରତିଦାନର ଆଶା ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ପ୍ରେମ କେବଳ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ପାଇବାକୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଯାଏ ପ୍ରେମ ସେଠି କାମନାର ରୂପ ନିଏ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଦିନେ ଚିନ୍ମୟକୁ କହିଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଭଲ ପାଏ। ତେବେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟାଶା କ'ଣ ପାଇଁ? ସତରେ ମଣିଷ ମନ ନା ବଡ଼ ବେଇମାନ, କେବଳ ହିସାବ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଏଇଆ ଦେଲି, ସେ ମୋତେ କାହିଁକି କିଛି ଦେବନି? ନା, ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଜିଠୁ କେବେ ବି ଚିନ୍ମୟଠୁ କିଛି ଆଶା କରିବିନି। କେବଳ ତାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ତାର ଯାହା ଦରକାର। ତା ଜୀବନର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ବିନା ପ୍ରତିଦାନରେ। ତେଣିକି ସେ ମୋତେ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ। ସୋହମ ଚାଲିଗଲା ବିଜନେସ୍ କାମରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ତା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାର ଡାଡି ଅଫିସକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ବିଜନେସ୍ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ଗୌତମ ବି ସବୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚିନୁର ବାବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଚିନୁ ନିଜ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲା ଆଉ ଭାବୁଥିଲା, ସୋହମ ମୋତେ ଏତେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ଅଙ୍କିତ ଭାଇ ଆସିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପଳେଇଲେ। ଗଲେ ଯେ ଗଲେ, ଥରୁଟେ ଫୋନ୍ କରି କିଛି ପଚାରିଲେନି ବାବାଙ୍କ ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଆଉ ଆମେ କେମିତି ଅଛୁ। ସେଦିନ ତାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ସବୁ ଗାଳିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜାଣୁଛି ସେ କିଛି ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। କେବଳ ସେଦିନ ମୋର ଅସହାୟତା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭଲ ହେଲା ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ମନରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଅଯଥାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏତିକି ବେଳେ ଚିନୁର ମା ଆସି କହିଲେ, ଚିନୁ, ଆଜି ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ତୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀପଟେ ଜାଳିଦେବୁ। ଯେଉଁ ଭିକାରୀ ବସିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେବୁ। ଚିନୁ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଗୌତମ ସହିତ ଦେଖାହେଲା। ଗୌତମ ଚିନୁକୁ ଦେଖି ତା ବାବାଙ୍କ ଦେହ କଥା ପଚାରିଲା। ଚିନୁ ସବୁ କିଛି ଭଲ କହି ପଚାରିଲା, ଆଉ କାମ କେମିତି ଚାଲିଛି? ସବୁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଗୌତମ କହିଲା, ହଁ, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି। ଆଉ ଜାଣିଛ, ତୁମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏବେ ବି କାହାକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯାଇନି। ସବୁ କିଛି ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ହେଉଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର କହିଲିଣି ମୋତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କର, ଚିନ୍ମୟ ଫେରିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ଯେମିତି ଫେରିବା ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଚିନୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହି କହିଲା, ଭାବୁଛି କାଲି ଯିବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବି। ଗୌତମ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ସାର୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି 5 ଦିନ ପରେ ଫେରିବେ। ହଁ, ସାର୍ଙ୍କ ଡାଡି ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରି ଅଫିସ ଆସିପାରିବ। ଚିନୁ କହିଲା, ନା ଥାଉ, ସୋହମ ସାର୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଯିବି। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମାମା ମାନସିକ କରିଥିଲା। ଗୌତମ କହିଲେ, ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛ ତେବେ ସାର୍ଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଦୀପ ଜଳେଇଦେବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରି ଚିନୁ କହିଲା, ହଁ ସତରେ ତ ଆଜି ସାର୍ଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଗୌତମ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି, ବାଏ। ଚିନୁ ଯାଇ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଭୋଗ କିଣିଲା ଆଉ ତାର ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଓ ସୋହମଙ୍କ ନାଁରେ 2ଟା ଦୀପ ଜାଳିଲା। ଭିକାରୀଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲା। ପୂଜାରୀ ନନାଙ୍କୁ ଭୋଗ ତାର ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ଲଗେଇବାକୁ କହିଲା ଆଉ ସୋହମଙ୍କ ନାଁରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ କହିଲା। ପୂଜା ସାରି ସେ ପାହାଚରୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲା ଜଣେ 50-55 ବୟସର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ ପାହାଚରୁ ଖସି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଚିନୁ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଭୋଗ ଡାଲା ଥୋଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଧରିଲା। ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ କହି ଜୋରେ ଡାକିଲା। ଜଣେ ଯୁବକ ଦୌଡ଼ି ଆସି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଧରିବା ସହିତ ଚିନୁକୁ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ୟାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିକି ନେବାକୁ। ଚିନୁ ସେ ଯୁବକ ସହିତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଧରି ନେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଶୁଆଇ ଦେଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଇଥିବାରୁ ସେ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ବହୁତ ଜୋରରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ସେ ଯୁବକ ଚିନୁକୁ ପୁଣି କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଚିନୁ ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଧରି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଯୁବକକୁ କହିଲା, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା, କିଛି ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାସ୍ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏତେ ସବୁ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଚିନୁ କହିଲା, ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ନିଜେ ନିଜେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷ କ'ଣ? ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ ପୁରା କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ
ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ନେଇଯିବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ପାଲଟିଯିବି। ଚିନୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ କହିଲା, ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ଏତିକି ବେଳେ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଭାରି ଡରି ଡରି ସବୁ କିଛି କହିଲା। ସେ ଚିନୁକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଏବେ ଚିନୁକୁ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି। ଆପଣ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚିନୁ କହିଲା, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ନିଜେ ଚାଲିଯିବି। ଆପଣ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ବି କୁହନ୍ତୁନି। ମୁଁ ସେମିତି ଅଧିକା କିଛି କରିନି। ମୋତେ ବି କେହି ଜଣେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ବାବା ଆଜି ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏତିକି କହି ଚିନୁ ସେଠୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଚିନୁ ନିଜ ବାବା ରହିଥିବା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ତା ମାମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଏତେ ଡେରି ଯାଏଁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆଚ୍ଛା, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ? ଚିନୁ କହିଲା, ହଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଜୋରରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବହୁତ ପଇସାବାଲା ଲୋକ, ତେଣୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅବହେଳା ହେବନି। ତା ମାମା କହିଲେ, ହଉ ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଯାଇକି ଡାକ୍ତର ସହିତ ଦେଖା କର। ଆସେ, ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଠି ରହିବା? ଯେତେ ଦିନ ରହିବା ସେତେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ଚିନୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲା। ନିଜର ଅସୁବିଧା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଜଣେଇବାରୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ଘରେ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବେ। ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଓ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ଦେବ। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବ। ଚିନୁ ଆଜ୍ଞା କହି ଆସିଲା ନିଜ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚିନୁ ତା ବାବାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଲଗେଇ କହିଲା, ବାବା ଆମେ 2 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ପଳାଇବା। ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲଣି? ତା ବାବାଙ୍କ 2 ଆଖିରୁ ଲୁହ 2 ଧାର ଝରି ଆସିଲା। ଚିନୁର ମାମା କହିଲେ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଝିଅଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ସବୁ କିଛି ଭଲରେ ବୁଝିପାରୁଛି। ତୁମେ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା। ଥର ଥର ସ୍ୱରରେ ଚିନୁର ବାବା କହିଲେ, କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ତ ବଞ୍ଚିଛି। ଭଗବାନ ମୋର ସବୁତକ ଆୟୁଷ ମୋ ଚିନୁକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିନୁ ନିଜ ବାବାଙ୍କ ପାଟିରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ନା ବାବା, ମୁଁ ତୁମ ଆୟୁଷ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏଁ ତୁମେ 2 ଜଣ ମୋ ପାଖରେ ଥାଅ। ଚିନୁର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ତା ମାମା କହିଲେ, ମୋ ଜୀବନର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ବଦଳରେ ଭଗବାନ ତୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ବେଳେ ଚିନୁର ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ଚିନୁ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରିବାରୁ ସେପଟୁ ଶୁଭିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁନନ୍ଦା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛି। ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଲାଣି, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଚିନୁ କହିଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତ ବୋଧେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବେ। ମୁଁ ସୁବିଧା ଦେଖି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିବି। ଡ୍ରାଇଭର ପିଲାଟି କହିଲା, ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ କାଲି ପଳେଇବୁ। ଡାକ୍ତର ଘରକୁ ଯାଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଚିନୁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଯାଇ ଦେଖା କରି ଆସିବି। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଅଙ୍କିତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଚିନୁ କହିଲା, ଭାଇ ତୁମେ ଏବେ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଅଙ୍କିତ କହିଲା, କୁଆଡ଼େ ନୁହେଁ, ଆଜି ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇଛି। ଚିନୁ କହିଲା, ତେବେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, କୋଉଠିକି ଯିବୁ? ଚିନୁ କହିଲା, ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, କୋଉ ପେସେଣ୍ଟ? ଚିନୁ କହିଲା, ତୁମେ ଚାଲ, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ସବୁ ତୁମକୁ କହିବି। ଦୁହେଁ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଅଙ୍କିତକୁ ଚିନୁ ସବୁ କିଛି କହିଲା। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ତୁ ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି ସମାଜସେବୀ ହେଲୁଣି? ଚିନୁ ଟିକେ ଚିଡ଼ି କହିଲା, ସମାଜସେବୀ କ'ଣ ଯେ? ଜାଗାରେ ତୁମେ ବି ଥିଲେ ସେଇଆ କରିଥାନ୍ତ ଯାହା ମୁଁ କଲି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ନା ମ, ମୁଁ ତତେ ମଜାରେ କହିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସବୁ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବିଶେଷ କରି ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖି ଆଦୌ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦୁହେଁ ଯାଇ ସୁନନ୍ଦା ରହୁଥିବା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚିନୁ ଯାଇ ବେଡ୍ ନମ୍ବର ବୁଝି ଆସିଲା। ଅଙ୍କିତ ସେଠି ବସି ରହିଲା ଆଉ ଚିନୁ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ବେଡ୍ ପାଖକୁ ଗଲା। ସୁନନ୍ଦା ଚିନୁକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକି ବସିବାକୁ କହିଲେ। ଚିନୁ ନମସ୍କାର କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲା। ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ମୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏ ଆଣିଲ ଆଉ ଦେଖା ନ କରି ପଳେଇଲ? ଚିନୁ କହିଲା, ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ତ ହୋସ୍ରେ ନଥିଲେ। ମୋ ବାବା ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ତ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କେମିତି ମୋତେ ଜାଣିଲେ ଯେ? ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାହାଚରେ ଯାଉଥିଲି ତୁମକୁ ଆସିବାର ଦେଖିଥିଲି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଗଲି ସେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ମୋତେ ଆସି ଧରିବା ଯାଏଁ ମୋର ହୋସ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଅଚେତ ହେଇଗଲି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ହୋସ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତୁମ କଥା ଅଶୋକକୁ, ମାନେ ମୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଚାରିଲି। ସେ ତୁମ କଥା କହିବା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିବାକୁ। ଚିନୁ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲା, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ଖାଲି ତୁମେ ଖୁସି ହେଲେ ଚଳିବ,
ମୋ ସହିତ ବି ଟିକେ ଖୁସି ବାଣ୍ଟିବାକୁ ହେବ। କେବେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ। ଚିନୁ କହିଲା ହଁ ଆଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ ମୋ ପରି ଜଣେ ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷକୁ ତୁମେ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କଲ ମୋତେ ବି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ, ନହେଲେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଯିବି। ଚିନୁ କହିଲା ନା ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣୀ କରି ରଖିବିନି। ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ। ଅଙ୍କିତ ବସିଥାଏ ଚିନୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଉ ଅଙ୍କିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ନମସ୍କାର କହିଲେ। ସେ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରିବା ସହ ପଚାରିଲେ ଆଉ ଏଠି କେମିତି? ଅଙ୍କିତ କହିଲା ସାର୍ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ମିଷ୍ଟର ରାୟ କହିଲେ ତୁମ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଦେଖା ହେଇନି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଏତେଟା କୌଣସି ମିଟିଂରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ। ସେ କହିଲେ ହଁ, ସୋହମ ବିଜନେସ୍ର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରି, କେବଳ ସେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ହେଉଛି। ଅଙ୍କିତ ପଚାରିଲା ଆଉ ଆପଣ ଏଠି? ସୋହମର ଡାଡି କହିଲେ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା କାଲି। ସୁନନ୍ଦା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ପଡ଼ିଯାଇ ତାର ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଏଇଠି ଅଛି। ଏବେ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ହିଁ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଅଙ୍କିତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା ସହିତ କହିଲା ମୁଁ ବି ବହୁତ ଦିନ ହେବ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖା କରି ଦେଇଯିବି। ଅଙ୍କିତ ଓ ସୋହମଙ୍କ ଡାଡି ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଚିନୁ ଓ ଅଙ୍କିତ ପରସ୍ପରକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଚାହିଁଲେ। ଅଙ୍କିତ ହସିଲା, କାରଣ ସେ ଏବେ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରୁଥିଲା। ସୁନନ୍ଦା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ, ଏଇ ଝିଅ କାଲି ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛି। ସୋହମର ବାପାଙ୍କୁ ଚିନୁ ନମସ୍କାର କଲା। ଅଙ୍କିତ ବି ସୁନନ୍ଦାକୁ ନମସ୍କାର କଲା। ସୁନନ୍ଦା ଅଙ୍କିତକୁ ଚିନୁ ସହିତ ପରିଚୟ କରାଇବା ବେଳେ ଅଙ୍କିତ କହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଏ ମୋ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ସମସ୍ତେ ହସୁଥିଲେ କେବଳ ଚିନୁକୁ ଛାଡ଼ି। ଚିନୁକୁ ବଡ଼ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା। ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ସେ ଯାହା ବି କରୁଛି, ଯେଉଁଠିକି ବି ଯାଉଛି, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ସୋହମଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି। ଚିନୁ କହିଲା ଭାଇ ଏବେ ଯିବା ଡେରି ହେଲାଣି। ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ ଅଙ୍କିତ, ତୁମକୁ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ସୋହମ ଫେରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ତୁମେ ତୁମ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ ଚିନ୍ମୟକୁ ନେଇକି ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। ଅଙ୍କିତ ଆଜ୍ଞା କହି ଆସିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଚିନୁର ହାତକୁ ଧରି ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ, ନହେଲେ ମୁଁ ରାଗିବି ତୁମ ଉପରେ। ଚିନୁ ପାଟିରୁ ଆଉ କଥା ବାହାରୁ ନଥିଲା, କେବଳ କୃତ୍ରିମ ହସ ଟିକେ ଖେଳେଇ ନମସ୍କାର କହି ଚାଲି ଆସିଲା। ଚିନୁକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଫେରିବା ସମୟରେ ଅଙ୍କିତ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିନୁର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ଅଙ୍କିତ କହିଲା କ'ଣ ଚିନୁ, ଏମିତି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଛୁ ଯେ, କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ଚିନୁ ସେମିତି ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା ମୁଁ ସତରେ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କ ମମି ବୋଲି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା ଶୁଣ, ତୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ସେ ଯଦି ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କ ମମି ବୋଲି ଜାଣିଲୁ, ତେବେ ଖୁସି ହେବା ବଦଳରେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲୁ କାହିଁକି? ଚିନୁ କହିଲା କାହିଁକି କେଜାଣି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତୁମେ ଏକଥା ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବନି କି କେବେ ବି ମୋତେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବନି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା କିନ୍ତୁ ସୁନନ୍ଦା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭାରି ଜିଦି ସ୍ୱଭାବର। ସେ ଯଦି ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ ପଚାରିବେ ତେବେ କ'ଣ କହିବି? ଚିନୁ କହିଲା ସିଧା ସିଧା କହିଦେବେ ମୋ ଭଉଣୀ କାହା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଅଙ୍କିତ ଚିନୁକୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ତା ପରଦିନ ଚିନୁ ନିଜ ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଏବେ ଚିନୁର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲା ନିଜ ରୋଜଗାରକୁ ନେଇକି। କେମିତି କେଉଁଠି ସେ ଚାକିରି କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ? ସୋହମକୁ କଥା ଦେଇ ସାରିଛି ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ସୁନନ୍ଦା ବି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସୋହମ ସହିତ ବେଇମାନି କରିବା ବି ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଜି ଯଦି ତା ବାବା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସୋହମ ପାଇଁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ ବି କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ା ସେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ସୁଝିବ ତା ବି କହିହେବନି। ଯାହା ବି ହେଉ ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କ ଅଫିସରେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ସୁଝିବା ଯାଏଁ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ମନକୁ କିଣି ନେଇଥିଲା ଚିନୁର ଚେହେରା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାର ବ୍ୟବହାର। ମନେ ମନେ କେବଳ ଚିନୁର କଥା ଭାବୁଥିଲେ। ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ମଣିଷ ପ୍ରତି ଯାହା ମନରେ ଦୟା ଓ ସାହାଯ୍ୟର ମନୋଭାବ ଆସେ, ସେପରି ଝିଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି। ସୋହମ ଆସୁ, ମୁଁ ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ମୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି। ଆଉ ଯଦି ସେ ରାଜି ହୁଏ ତେବେ ଚିନ୍ମୟକୁ ମୁଁ ମୋ ଘରର ବୋହୂ କରିବି। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ନାହିଁ। କେବଳ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଆସିଲେ ମୋ ଘରକୁ ପୂରିଯିବ। ଅଙ୍କିତ ଭାବୁଥିଲା ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ଚିନୁକୁ ସୋହମ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରାଇବି। ଚିନୁ ଯେତେ ରାଗୁ ଆଉ ଚିଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିକୁ ମୁଁ ହରେଇବିନି। ମୋ ଚିନୁର ଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଭରିଯିବ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବି। ଆଣ୍ଟି ଅଙ୍କଲ ବି କେତେ ଖୁସି ହେବେ। ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଝିଅଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ କଲାଣି। ଭଗବାନ ଯଦି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କାହିଁକି ନ କରିବି?
अंकितर मोबाइल रिंग है। रिसीव करिबारु सुनंदा आवाज आसिला। अंकित बहुत खुशी हो गला। नमस्कार कही प्रथमे सुनंदा को तांका देह संपर्क में पचारला। सुनंदा देह भल अच्छी कही चिन्मय विषय पचारे जे से कौन तुम निज भौणी। अंकित आउ किछि न लुचाई चिन्नू विषय सबु किछि कहीगले। चिन्नूर परिस्थिति विषय जानिया परे सुनंदा आहुरी चिन्नू को पसंद करने को लगिले। से अंकित को कहले सोहम आसिले चिन्मय को साथी रे नेकी तांको घर को जीवाकू। अंकित आज्ञा कही फोन रखिला। सोहम घर को फेरिले। घरे पहुँचु पहुँचु निज मम्मी को मुंडरे पट्टी बंधा होइतिबा देखि आश्चर्य पचारे तुम मुंड कौन हेइछि मम्मी? मोते तो काई किछि जणै नथिलो। सुनंदा कहले मु निश्चित मृत्यु बंचीगली से दिन। सोहम को आखि छल छल हो गला। निज मम्मी को कुंढे धरी कहले तुमर एते बड़ असुविधा कथा मते केमिति लुचैल? सुनंदा कहले तू बाहर थिलु शुणिथिले अधिक व्यस्त हो पड़ी तो काम को अधारु छाड़ी चली आसी थांतु सेइथिपाई जणैलिनी। मो बाबाटा रागेनी परा मु तो एबे पूरा पूरी सुस्थ हो गलिनी। सोहम निज मम्मी को दुई हाथ को धरी कहला तुमको मो रण आउ केबे भी एमिति भूल करबनी। डाडी आउ तुमर देहर किछि भी असुविधा कथा मते लुचैबनी। सोहमर मुंडरे हाथ लगे सुनंदा कहले हो हो आउ केबे लुचैबिनी। तू एबे जाई फ्रेश होई टिके रेस्ट कर। अरे फ्री हेले मो पाखकु आसीबु किछि जरूरी कथा अछि तो सहित। सोहम निज रूम को जाई फ्रेश ला परे टिके ऑफिस रा फाइल सब को चेक करबाकू लैपटॉप ओपन कले। स्क्रीन ने चिन्नूर फोटो देखि ता कथा मने पड़िला। तेणु सिक्रेट फोल्डर ओपन करी तार सबु फोटो को भलसे देखिले। टिके हसिले आउ मने मने किछि कथा हेले। तापरे अंकित को फोन लगेई चिन्नूर बाबांक देह कथा पचारिले। अंकित कहला से बे घर को आसिलेनी सबु किछि ठीक ठाक अछि। सोहम पुणी चिन्नू सहित कथा हेबाकू चाहिए। चिन्नू को फोन लगेइबारु चिन्नू आउ रिसीव कलानी। पुणी थरे लगेइले से थरे भी रिंग हेई कटिला। सोहम को व्यस्त लगिला एमिति केमिति हेई पारे चिन्मय काहेकि फोन उठौ नाहंती कौन रागी छंती कि हुए तो किछि काम रे व्यस्त थिबे। सोहम एबे निज मम्मी को पाखरे आसी बसिले। सुनंदा कहले अरे एते शीघ्र आसिलु टिके रेस्ट कलुनी। सोहम कहले मम्मी मु ठीक अछि मते आगे कुह ए सबु केमिति हैला। सोहमर डाडी आसी कहले तो बर्थडे रे मंदिर को जाऊ जाऊ पहाचरे पड़ी गले। सोहम कहला कौन आवश्यक मो पाई मंदिर जिबा? डाडी आउ तुम आशीर्वाद मो पाई बहुत बेसी। मते आउ मंदिरर ठाकुरंक आशीर्वाद आवश्यक नहीं। प्लीज मम्मी निजर केयर नियो। डाडी आउ तुमर किछि हेले मु सही परिबिनी। सुनंदा कहले सतरे जदि आम पाई एते व्यस्त तेबे शीघ्र विवाह करिने मोर नाती नातुणी देखा इच्छा हेलानी। सोहम कहला मम्मी तुमे आउ 80 वर्षर बुढ़ी भली कहनी मते एबे विवाह करिबार नहीं। सोहमर डाडी कहले तू तो मम्मीर कथा को ध्यान देना। मते गोटे कथा कहलु प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्टा ए जाए वैकेंसी रखिचु कहीं? सोहम कहले से पोस्ट जीए थिले से पुणी थरे जॉइन करिवे सेइथिपाई। तांको डाडी विरक्तर कहले से कौन तो पाई स्पेशल पर्सन तू तांको अपेक्षा करुचु? सोहम कहला हाँ डाडी से बहुत भल काम करती। तांको बाबांक देह खराब पाई से किछि दिन छुट्टी रे अछंती। तांको डाडी कहले गौतम तो अलगा किछि कहतुला। हो ठीक अछि तोते जहाँ ठीक लगुची सेया कर। एतिकी बेले सोहमर मोबाइल चिन्नूर इनकमिंग कॉल आसिला। से फोन रिसीव करी से रूम रु बाहर को आसिले। चिन्नू कहला सॉरी सर मु आपनक कॉल रिसीव करि पारि नथिली। सोहम कहला किछि व्यस्त हेबा दरकार नहीं आगे कुह बाबा केमिति अछंती माने तुम बाबा? चिन्नू कहला हाँ बाबा एबे भल अछंती। सोहम पचारिले ऑफिस केबेठु आसुच? टिके जल्दी आसी जाओ बहुत असुविधा होछि। चिन्नू कहला सार मु कालीठु जीवी। सोहम बहुत खुशी है कहला सत कहूच ठकैबनी तो? चिन्नू कहला हाँ सार मु निश्चय जीवी। ता छड़ा बहुत गुड़ाए धार उधार होइछि से सबु सुझिबाकू हेबो। घर चलिबाकू भी टंका दरकार। सोहम कहला काठू टंका उधार आनिल? मु तो कहिथिली जेते बेले टंका आवश्यक हेबो मते कहइबो। चिन्नू कहला हाँ सार मु आपनक कथा कहूची आपनकर मोठू अनेक गुड़े टंका पाइबार अछि। सोहम कहला तुमे सतरे बदलु न पुणी सेई टंका कथा उठेइल? हो ठीक अछि कालीठू ऑफिस आस मु तुमको आदौ दरमा देबिनी मो टंका सुझिबा जाए। अजाणतरे चिन्नू जोरे हसीदेला। ता हसीबार आवाज सोहम को शुभिला। बहुत भल लगिला ताकू। तेणु कहला आउ थरे हसीबो?
ତୁମେ ହସିବାର ସ୍ୱର ବହୁତ ମିଠା। ଲାଜ ଲାଜ ସ୍ୱରରେ ଚିନୁ କହିଲା, ରଖୁଛି ସାର୍, ମାମା ଡାକୁଛି, ବାଏ। ଚିନୁର ପୁଣି ଅଫିସ୍ ଆସିବା କଥା ଶୁଣି ସୋହମ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ତା କାନରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା ଚିନୁର ସୁନ୍ଦର ହସ। ସୋହମର ଡାଡି ସୋହମର ମମିକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ସୋହମର ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ତୁମ ପୁଅ ସିନା ବୁଢ଼ା ହେଲା ଯାଏଁ ଝିଅର ଅଭାବ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ କ'ଣ ବୁଢ଼ୀ ହେବା ଯାଏଁ ରହିବ କି? ତାର ଯଦି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବାହାଘର ହେଇଯାଏ? ସୋହମର ଡାଡି କହିଲେ, ଏବେ ହଠାତ୍ ତୁମେ କେଉଁଠି ଝିଅ ପସନ୍ଦ କରିଦେଲ? ତୁମେ ଆଉ ସେଇ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନ ତ, ଯିଏ ତୁମକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏଁ ଆଣିଥିଲା? ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ହଁ, ସେଇ ଝିଅ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୁଣର ଝିଅଟେ ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବେନି। ସୋହମର ଡାଡି ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ଭୁଲରେ ସେ ଝିଅର କଥା ଯେମିତି ସୋହମ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ପୂରେଇଛ। ସେ ଯେମିତି ମାତୃଭକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜି ହେଇଯିବ। ତୁମେ କ'ଣ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ତଳେ ପକେଇବାକୁ ଭାବିଛ? ତୁମେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଉଛ ମୋ ପୁଅ ଏ ସହରର ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପପତି, ଆଉ ସେ ଝିଅ ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ ଗରିବ ପରିବାର ଝିଅ। ସେ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ଯଦି ତୁମେ ତାର ଉପକାର ଶୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ, ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଟଙ୍କା ଲୋଭୀ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବ? ସୋହମର ଡାଡି କହିଲେ, ଟଙ୍କା ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି। ବିନା ଟଙ୍କାରେ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ବି ମିଳିବନି। ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମା ହିସାବରେ ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ସୋହମ ଡାଡି କହିଲେ, ଅଧିକାର ଅଛି ବୋଲି ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ? ସେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପପତିର ଝିଅକୁ ବିବାହ କଲେ ତାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଉନ୍ନତି ହେବ କ'ଣ? ଆଉ ସେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ କ'ଣ ପାଇବ ସେ? ସୋହମ ସେହି ରୁମ୍କୁ ଆସୁ ଆସୁ ପଚାରିଲେ, କୋଉ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଝିଅ କଥା କହୁଛ ଡାଡି? ସୋହମଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ତା ଡାଡି କହିଲେ, ଆରେ ନା, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା। ତୁ ଆସ, ମୋ ସହିତ କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ଅଛି। ସୋହମ ନିଜ ଡାଡିଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲା। ତା ଡାଡି ତା ସହିତ ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ତାକୁ ନିଜର କିଛି ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କଠୁ ଆସିଥିବା ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସୋହମ କହିଲେ, ଡାଡି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି ମାସ ସମୟ ଦିଅ। ଏବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା କ'ଣ ଦରକାର? ତାଙ୍କ ଡାଡି କହିଲେ, ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ, ତୋ ମମି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି। ହଉ, ତୋର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ସୋହମ ତା ପରଦିନ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ଗୌତମକୁ ପଚାରନ୍ତି, ଚିନ୍ମୟୀ ଆସିଛନ୍ତି କି? ଗୌତମ କୁହେ, ନା ସାର୍, ସେ ଆଜି ଆସିବାର ଥିଲା କି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ସୋହମ ଉଦାସ ମନରେ ନିଜ ଚେମ୍ବରକୁ ଯାଇ ବସିଲେ। ମନଟା ଆଦୌ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତାଙ୍କର। ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ଆଜି ଆସିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେନି କାହିଁକି? ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବି? ନା ଥାଉ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିବାକୁ। ଅଧିକ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମନକୁ ବୁଝେଇ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। କିଛି ଫାଇଲ୍ ଚେକ୍ କରୁ କରୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ୍ ହେଲା। ଦେଖିଲେ ଚିନ୍ମୟୀର ନମ୍ବର, ତେଣୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କଲେ। ଚିନୁ କହିଲା, ନମସ୍କାର ସାର୍। ସରି ସାର୍, ଆଜି ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି। ସୋହମ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସରି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବାବାଙ୍କ ଦେହ କିଛି ଖରାପ ହେଲା କି? ଚିନୁ କହିଲା, ନା ସାର୍, ବାବା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ଶୁଣି ଭଲ ଲାଗୁନି। ସୋହମ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରି ପଚାରିଲେ, ଆଉ ନିଜର ଲୋକ କିଏ ସେ? ପ୍ଲିଜ୍ କୁହ ମୋତେ। ଚିନୁ କହିଲା, ସାର୍, ମୁଁ ପରେ କଥା ହେବି, ଏବେ ରଖୁଛି, ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ସୋହମ ପୁଣି କିଛି କହି ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଚିନୁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲା। ଚିନୁ ଚୁପଚାପ ବସିଥାଏ, ଆଉ ତାର ମା ଲୁହ ଗଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଚିନୁର ବାବାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ହେଇନଥିଲା। ଦୁବାଇରେ ରହୁଥିବା ଚିନୁର ବଡ଼ ଭାଇ ଚିନ୍ମୟର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇ ସେ ଅତି ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଚିନୁର ଭାଉଜ ଚିନୁ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି ବହୁତ କାନ୍ଦିବା ସହିତ ଚିନ୍ମୟର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଥା ଜଣେଇଥିଲା। ଚିନୁ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଭାବିପାରୁନଥିଲା। କାନ୍ଦୁ କାନ୍ଦୁ ଚିନୁର ମା କହିଲେ, ଟିକେ ଅଙ୍କିତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯା। ସବୁ ରାଗକୁ ଭୁଲିଯା ଚିନୁ, ସିଏ ତ ନିଜ ଭାଇ। ଛୁଆଟା ମେଡିକାଲରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବ। ଚିନୁ ଏବେ ଅଙ୍କିତକୁ ଫୋନ୍ ଲଗେଇ କହିଲା, ଭାଇ, ଟିକେ ଘରକୁ ଆସିପାରିବ, କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲା। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ମୁଁ ଅଭିଷେକ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଚିନୁ ଏବେ ନିରାଶ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କରିବ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି। ଅଙ୍କିତ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଇଛି କହ। ଚିନୁ କହିଲା, ଭାଇର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ମେଡିକାଲରେ ଅଛି, ଭାଉଜ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍କିତ ଚିଡ଼ିକି କହିଲା, କାହିଁକି ତୋ ଭାଉଜ କ'ଣ ତୋ ଭାଇ କଥା ବୁଝିପାରୁନି? ତା ଛଡ଼ା ତା ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକୁନି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ? ଯେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନଥିଲା,
ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତୋ ଭାଉଜ ପରି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଖିନି। ଆଉ ତୁ ବି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ କାହିଁକି? ତୋ ଭାଇ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଛି। ଚିନୁ କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହେଁ, କେବଳ ମାମା ହିଁ ଶୁଣିଲା ପରଠୁ କାନ୍ଦୁଛି। ଅଙ୍କିତ କହିଲା, ହଁ କାନ୍ଦିବେନି କେମିତି, ଯେତେବେଳେ 9 ମାସ ଗର୍ଭରେ ରଖି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ଯାହା ବାପା ମାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ହଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା, ମୁଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚିକୁ ତୋ ଭାଇ, ତାର ଏ ଅସୁବିଧାରେ ତୋର ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅଙ୍କିତ ତାପରେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଲା। ଚିନୁ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବା ଦେଖି ତାର ମାମା କହିଲେ, ଚିନୁ ତୁ ଯା ମା। ଚିନୁ କହିଲା, ମାମା ଏକୁଟିଆ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଦୁବାଇ ଯିବାକୁ ଟିକେ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ହଉ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ପୁଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଏତିକି ବେଳେ ଚିନୁର ମୋବାଇଲ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ସୋହମର ଫୋନ୍ ଥିଲା। ସୋହମ କହିଲେ, ଚିନ୍ମୟୀ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରେଡି ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଚିନୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍। ତା କଥାକୁ ମଝିରୁ ଅଟକେଇ ସୋହମ କହିଲେ, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ଦୁବାଇ ପାଇଁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଛି, ତୁମେ କେବଳ ରେଡି ହେଇକି ରୁହ, ବାଏ। ସୋହମ ଫୋନ୍ ରଖିବା ପରେ ଚିନୁ ଭାବି ପାରୁନଥିଲା କ'ଣ କରିବ ବୋଲି। ଚିନୁର ମାମା ଆସି କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା, କିଏ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ? ଚିନୁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ଦୁବାଇ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଲା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୋହମର କାର୍ ଆସି ଚିନୁର ଘର ପାଖରେ ଲାଗିଲା। ଚିନୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଯାଇ କାର୍ ଭିତରେ ବସିଲା। ସୋହମ ଚିନୁକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମ ଭାଇ ସେଠି କେବେଠୁ ରହୁଛନ୍ତି? ଚିନୁ କହିଲା, 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସୋହମ କହିଲେ, ତୁମ ଭାଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଥରଟେ ବି ଦୁବାଇ ଯାଇନ କେମିତି? ଚିନୁ ସୋହମକୁ କିଛି ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା, କାରଣ ସେ ତ ତାକୁ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କିଛି ଲୁଚେଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଚିନୁ କହିଲା, ମୋ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପରେ ଭାଉଜଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଦୁବାଇ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ସେବେଠୁ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କହିବା ବେଳେ ଚିନୁର ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ସୋହମ ଚିନୁର ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଚିନ୍ମୟୀ କାନ୍ଦନି, ସରି ମୁଁ ତୁମକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଲି ନା। ଚିନୁ ନିଜ ହାତକୁ ଟାଣି ନେଇ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲା, ନା ନା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କ'ଣ, ବରଂ ଆପଣ ତ ମୋତେ ସବୁ ଅସୁବିଧାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଆପଣ ନଥିଲେ ବାବାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି। ଆଉ ଆଜି ବି ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ କରିଦେଲା। ସୋହମ କହିଲେ, ହଉ ଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଟପି ବନ୍ଦ କରିକି ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼। ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦୁହେଁ ଏବେ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠୁ ଚିନୁର ଭାଉଜଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ଚିନ୍ମୟ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚିନୁକୁ ସୋହମ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବି ଚିନୁ କାହିଁକି ସୋହମକୁ ତାର ଭଲ ପାଇବା ଦେଇପାରୁନି? ଆଉ ସତରେ କ'ଣ ଚିନୁର ଭାଇ ଭାଉଜ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି? ତାହା ଜାଣିବା 9ମ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣମାନେ କାହାଣୀକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ମୋର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର 9ମ ଭାଗ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।